کہ باہر نکلنے کے لیے ڈاکو مطلب پانی کے ایشو میں اس کو ڈاکو راج کے ایشو کو بہانے کی کوشش، جبکہ ایسی بات ہے نہیں. پانی شارٹ ہے. ہمارے سندھ کے عوام، پنجاب کے عوام تنگ ہیں. سندھ کا جو غریب کاشتکار ہے، غریب آبادکار ہے، اس کے پاس شارٹیج موجود ہے. لیکن اس کی شارٹیج کی دو وجوہات، میجر وجوہات ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، میں آپ کی تفصیل پر بھی آتا ہوں، آپ کی بات میں ابھی تفصیل سے بتانا چاہوں گا سب کو، لیکن میں پہلے بتانا چاہتا ہوں، موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے این ایف سی ایوارڈ کے بعد جتنے ریونیو کلیکشن ہوتی ہے اسی لحاظ سے ریونیو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے این ایف سی کے تحت. پچھلے سال کورونا کی وجہ سے ریونیوز کم اکٹھے ہوئے، جب صوبوں میں کم گئے تو بلاول زرداری اور اس کی پوری ٹیم نے کہا کہ جی سندھ کے وسائل پہ وفاق نے ڈاکہ لگا دیا. وہ ڈاکہ نہیں تھا. اس سال دو وجوہات کی بنا پر کہ آپ کو پتہ گلوبل وارمنگ ہے، دنیا جہان میں انپریسیڈنٹڈ موسم ہو جاتا ہے، غلط وقت پہ بارش ہو جاتی ہے، جب بارش نہیں ہوتی وہاں دھوپ پڑ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، سردی زیادہ ہو جاتی ہے. تو کوئی گلوبل وارمنگ دنیا جہان کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے بلین ٹری سونامی کا جو ہمارا ہے پلان وہ بھی ہے، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب اس پہ اسکردو میں گلیشیئر اس دفعہ بارشیں کم پڑی، نمبر ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ ٹیمپریچر کم رہا جو ہونا چاہیے تھا. آج اگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے آج، تو یہ آج سے 20 دن پہلے ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پانی کم آیا. یہ وہی فارمولا ہے جو کاش انہیں سمجھ آ جاتا، بلاول زرداری کا فارمولا. میں اس کی زبان میں سمجھاتا ہوں، پیپلز پارٹی والوں کو سمجھنا چاہیے کہ بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. اس دفعہ بارش کم آئی تو پانی کم آیا. یہ فارمولا بلاول، یہ نیوٹن 2 آئنسٹائن 2 کا فارمولا سمجھنا چاہیے آپ کو. اور دوسرا، ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے پانی کم آیا. میں اس کی مقدار بھی بتاتا ہوں، اس کو انہوں نے ایشو بنا لیا. ہر سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد ڈراؤٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس وقت پنجاب کو بھی اس کے شیئر کا 32% پانی مل رہا ہے، شیئر سے 32% کم، اور صوبہ سندھ کو بھی اس کے شیئر سے 32% کم پانی مل رہا ہے. یہ کوئی نلکا نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے نلکا بند کر دیا، کوئی گیج بند کر دیا، کوئی پانی بند کر دیا. میں کہتا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکی ہے. آج پنجاب اور سندھ کو لڑا کر پیپلز پارٹی کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ اگر صرف شارٹیج سندھ میں ہوتی تو ہم سے بڑے سندھی کوئی نہیں ہے. ہم سب سندھ میں رہنے والے 6 کروڑ لوگ، ہم سب سندھ کے لیے سوچتے ہیں. آج میں نمائندہ ہوں سندھ کا. میرے اپوزیشن میں 69 ممبرز ہیں، آپ کے 99 ہیں. 40% ہمیں بھی مینڈیٹ حاصل ہے. ہم بھی سندھ کے بیٹے ہیں. آپ سے زیادہ درد آپ کو اپنے پیٹ کا درد ہے، ہمیں سندھ کا درد ہے. آپ کو اپنی چوری کا درد ہے، ہمیں صوبہ سندھ کا درد ہے. آپ کو کرپشن بچانے کا درد ہے، ہمیں سندھ کو آگے بڑھانے کا درد ہے. یہی فرق ہے ہمارے پاس. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں اگر 1 انچ بھی، 1 بوند پانی بھی سندھ کو کم ملے گا تو اس کی سندھ کی جنگ انشاءاللہ آپ سے زیادہ ہم لڑیں گے، کیونکہ آپ جنگ لڑ نہیں سکتے. جس کے پیر کرپشن کی دلدل میں دھسے ہوئے ہوں وہ جنگ نہیں لڑا کے ان کے پیر اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں آگے. تو میں کچھ چند فگرز دینا چاہتا ہوں کہ جی پچھلے سال 6 MAF پانی تھا اور اس دفعہ 0.6 MAF پانی ہے ڈیموں کے اندر. تو یہ بارش کم آیا، پانی کم آیا. اس سال 0.6 ملین ایکڑ فٹ، یہ اس طرح پوزیشن ہے. اور اس دفعہ آج سے 1 ہفتے پہلے سے شارٹیج شور مچایا. تربیلا پر 50,000 کیوسک فٹ جو تھا وہ انڈس میں جا رہا تھا تربیلا سے، اور آج ایز آف ناؤ ٹوڈے 78,000 ملین ایکڑ کیوسک فٹ جو ہے پانی، وہ کیوسک پانی اس میں جا رہا ہے انڈس میں تربیلا سے. چشمہ سے 1 ہفتے پہلے تک 2600 کیوسک پانی جا رہا تھا. کابل میں، جو کابل آگے جا کر سندھ میں گرتا ہے، ایز آف ناؤ ٹوڈے تقریباً 45,000 کیوسک پانی کابل میں گر رہا ہے، جو نیچے آ کر پھر دریائے سندھ میں آ جاتا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سندھ کو جا رہا ہے 77,000 کیوسک فٹ پانی،
اور پنجاب کو جا رہا ہے 83,000 کیوسیک پانی، جو کہ انشاءاللہ جون کے 10 تاریخ تک، فرسٹ ویک آف جون، چونکہ ٹیمپریچر آج 30 ہے اور میلٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے سنو اور گلیشیئر کی، تو انشاءاللہ سندھ کا جو 32% شارٹیج ہے آج کی تاریخ میں، جو 77,000 کیوسیک جا رہا تھا وہ انشاءاللہ جون کے فرسٹ ویک میں 1,20,000 کیوسیک پانی ہو جائے گا سندھ کا۔ اسی طریقے سے پنجاب کو جو 83,000 جا رہا تھا وہ 1,30,000 کیوسیک جو ہے وہ پانی پنجاب کو مل جائے گا۔ گزشتہ روز پنجنت پر سندھ کے ہمارے گڈو براج کے ایکسین نے چھاپا مارا، نذیر شاہانی صاحب نے گزشتہ روز، اور یہ جو کہہ رہے تھے پانی چوری ہو رہا، انہوں نے سیٹسفیکٹری رپورٹ دی ہے جو کہ میرے فون کے اندر موجود ہے کہ پانی چوری نہیں ہو رہا۔ نذیر شاہانی نے گزشتہ روز پنجنت پہ چھاپا مارا۔ مطلب میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھناؤنی سازش ہے پیپل پارٹی کی، لڑاؤ کہاں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو پورے چاروں صوبوں کی پارٹی تھی، آج 265 ووٹ ملتے ہیں ان کو خوشاب کے الیکشن، 265 ووٹ انہی حرکتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی۔ لڑاؤ یہ کانفرنس بننا چاہتے ہیں، لیکن کانفرنس نہ یہ جی ایم سید بن سکتے ہیں، نہ یہ رسول بخش پلیجو بن سکتے ہیں، کیونکہ کانفرنس ہونے کے لیے سیلف لیس ہونا پڑتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد آج سے چند روز پہلے اس پہ توسا پہ سندھ کے ہمارے گڈو براج کے ایکسین صاحب نے چھاپا مارا تھا، اظہر بھٹو صاحب نے، انہوں نے بھی جو رپورٹ دی تھی وہ سیٹسفیکٹری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سندھ پانی چوری نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں چند اور باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی سوری، پنجاب پانی چوری نہیں کر رہا، یہ سندھ کا الزام جو ہے جس طرح سے جھوٹ ہے، لغو ہے، پانی کی شارٹیج ہے، جس پانی کی شارٹیج کو دور ہونا چاہیے۔ اب جو بات آئی جہاں سے ایشو سٹارٹ ہوا کہ جی ٹی پی لنک کے اوپر جو سندھ کے ممبر صاحب نے کہا، جس کو ایشو بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی مطلب بات یہ کہ ہمارے پاس انجینئرز بھی وہ لوگ بن جاتے ہیں آج کل، جیسے سندھ پبلک سروس کمیشن ہے کہ میں کہتا ہوں میٹرک پاس کے بعد ساری جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں کہ جی بڑے بندے کی اولاد ہے وہ انجینئر بن جائے گا، وہ چیف انجینئر بن جائے گا۔ تو ہمارے جو ایک ممبر صاحب ہیں ان کو انفارمیشن پراپر نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ جی ٹی پی لنک جو ہے وہ 2010 میں بنا، اس لیے ریکارڈ کے بعد بنا ہے، تو اس کو تو جائز نہیں ہے ٹی پی لنک۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی پی لنک 1965 میں بن گیا تھا، توسا پنجنت لنک جو ہے وہ 1965 میں بنا تھا، اور اس کے آگے جو اس کی جو کینال نکلی جس میں رنگ پور کینال جو اس کا ایک لنک ہے، مطلب ٹی پی لنک کا ایک اگلا جو اس کے آف شوٹ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ بنا تھا۔ تو یہ اسی طریقے سے سی جے لنک بھی 1960 کے ایکارڈ کے بعد 70s کے اندر بنا تھا۔ تو کوئی یہ دونوں لنکس اس کے بعد 1971 کے بعد 50 سال سے مختلف ادوار میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں رہی ہے۔ اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، پانی پہ بات بڑی ضروری ہے جی، پانی پہ بات بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آگے آتا ہوں میں ڈاکوؤں کے آپریشن کے اوپر۔ ڈاکوؤں کے آپریشن کی صورتحال یہ ہے کہ آج سندھ میں کہا گیا کہ مصطفیٰ مجھے فون دینا، سندھ میں کہا گیا کہ ڈاکو آپریشن ہم لانچ کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کو سلو کر دیا گیا۔ پہلے میں چند چیزیں بتا دوں آپ کی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو آدھا سچ بولا اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو سی ایم ہاؤس کی تقریر میں انہوں نے جو کہا سندھ اسمبلی کی، انہوں نے لا ڈویژن کی ایڈوائس کا ذکر کیا، لیکن ایک پیراگراف پڑھا۔ چیف منسٹر صاحب نے کل تقریر میں لا ڈویژن کی ایڈوائس کا ذکر کیا، لیکن ایک پیرا پڑھا، دوسرا پیرا نہیں پڑھا، تو آدھا سچ بولا۔ اور عرصہ ایک باڈی ہے، اس کے اندر ذکر ہوتا ہے نواز یوسف کی کمیٹی کا۔ عرصہ ایک باڈی ہے جو اپنے فیصلے کر سکتی ہے، اس کو کسی سے ڈائریکشن نہیں لی جاتی، وہ اپنے فیصلے میجورٹی کی بنیاد پہ کرتی ہے، اور اس کے اندر بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو بھول گئے۔ انور منصور خان صاحب کی رپورٹ کا وزیر اعلیٰ صاحب نے گزشتہ روز کی تقریر میں انور منصور خان صاحب سابق اٹارنی جنرل کی رپورٹ کا ذکر کیا، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ 91 کی ایکارڈ کے وقت کے مطابق آج پانی اتنا موجود نہیں ہے، آج سلٹنگ ہو چکی ہے، ڈیم سے پانی کم ہو چکا ہے، آبادی بڑھ چکی ہے، ضروریات بڑھ چکی ہیں، ڈیم کا پانی کم ہو چکا۔ انور منصور خان کی رپورٹ میں لکھا ہے، لیکن اس رپورٹ کے اندر بھی انہوں نے انور منصور اپنے مطلب کی چیز نکال لی، اور
जिस वक्त जो उनके फायदे में नहीं थी उसका जिक्र नहीं किया। जिस वक्त तरबेला डैम बना था 9.6 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज थी। जब तरबेला डैम बना था जिसके ऊपर 91 का अकॉर्ड हुआ है, 9.6 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज थी। आज ये स्टोरेज 5.8 मिलियन एकड़ फुट हो रह गई है, बाकी सब मिट्टी से भर गया है। मतलब 9.6 और 40% कम हो गई है। इसका मतलब है कि आगे भी पानी उतना ही जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि 91 में 9.6 था उतना ही 5.6 के ऊपर आगे जाए, क्योंकि हमने सिंध में चले जो कंट्रोवर्शियल डैम है उनको ना बनाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इमरान खान के अलावा किसी ने एक डैम बनाया? इमरान खान के अलावा किसी ने ज़खायर पे काम किया? इमरान खान के अलावा किसी ने अगली नस्लों पे काम किया? बातें करवा लो इनसे सिर्फ। ठीक है, कालाबाग डैम एक इशू है, कंट्रोवर्शियल इशू है, इसको साइड पर रख दीजिए। उसके अलावा भी तो बहुत हमारे डैम बन सकते थे। आज इमरान खान साहब कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। इंडिया ने बना के कहां पहुंचा दिया। उसके बाद जी आ गया था टेलीमेट्री सिस्टम। देखिए, जब तक टेलीमेट्री सिस्टम नहीं लगेगा तो पता नहीं चलेगा। हिसाब ही ना हो, तोल ही ना हो, तराजू ही ना हो, तो कैसे हिसाब हो सकता है? टेलीमेट्री सिस्टम को भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। हम समझ सकते हैं कि हमारे पानी का मसला टेक्निकल इशू है, इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। और इसके अंदर भी मखसूस मकासद की खातिर हमारे लोग इसके अंदर प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, टेलीमेट्री सिस्टम नहीं लगाने देते। अच्छा, एक दूसरे मुताबिक के पूरी रिपोर्ट जो उसके अंदर अनवर मसूद खान की मौजूद है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि पैरा 2 के मुताबिक पानी तकसीम किया जाए, पानी को पानी की मौजूदगी के मुताबिक तकसीम किया जाए। लाजिम मतलब पहली प्रायोरिटी नंबर 1 जो है इरिगेशन है, लोगों का जमीनें है, लोगों की जमींदारी है, लोगों की आबादकारी है, लोगों की काश्तकारी है, लोगों के ब्रेड एंड बटर है। उसके बाद हमने आगे चीजों को देखना होता है। उसको कल उन्होंने क्या किया कि जी अनवर मंसूर खान की अपनी मर्जी की चीजें जिक्र की, और उसके बाद दोबारा रिपोर्ट, आज नए अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट आ चुकी है जो खालिद जावेद खान साहब हैं, और खालिद जावेद खान साहब भी एनडी खान साहब के साहबजादे हैं। उनकी रिपोर्ट के अंदर भी तकरीबन वही बातों का जिक्र किया गया जो कि अनवर मंसूर खान की थी। उस रिपोर्ट का वज़ीर आला साहब ने जिक्र नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि वज़ीर आला ने जो 1991 के वायदे का जो पेपर पढ़ा है वो पूरा सच नहीं है। इंटरनेशनल पैनल के मुताबिक 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जाना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इरिगेशन का पानी ना हो और बचिया पानी सारा बहा दिया जाए। अब आ जाते हैं शिकारपुर के जंगल में। मैं चंद सवालात रखता जा रहा हूं कि गुज़िश्ता रात तक अगर शिकारपुर में, आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस्लामाबाद के जरिए कि शिकारपुर में सूरत हाल ये है कि डाकू आजाद हैं, बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर चढ़कर वीडियोज बना रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं रेट को, और पुलिस के प्रोटोकॉल में डाकू फिर रहे हैं। इशू क्या है कि कच्चे के डाकू तो हमें नजर आ रहे हैं जो कच्चे में हैं, लेकिन पक्के के डाकू उनको पालते हैं। पक्के के डाकू असल बुराई की जड़ है जो कि असेंबली में है, कैबिनेट में है, वज़ीर आला हाउस में है, जिनके पास ये डकैती के पैसे से लेके जो कच्चे में लगने वाली गंदम का पैसा, कच्चे की मछली की झीलों का पैसा, कच्चे में होने वाले जराइम का पैसा, क्राइम का पैसा, पूरी चेन के थ्रू देयर आर 3 tiers ऑफ द कार्ड्स इन सेल। नंबर 1 कच्चे का डाकू जो नजर आता है, डाकू डाकू डाकू, बेचारा बंदूक लिए होगी, ये लिया होगा। मैं तो कहता हूं वो तो बेचारे हैं, उनको सब यूज करते हैं जो कराची के बंगलों में बैठे हैं। सेकंड टियर है वहां का सरदार, लोकल सरदार, जो कच्चे और पक्के के दरमियान में लिंक का किरदार अदा करता है, ब्रिज बनता है। कहीं बंदा अगवा हुआ, उसको बंदे को छुड़वाना कैसे है, वसूली कैसे करनी है, लगवाना कैसे। एक वो टियर है, सेकंड टियर, जिसमें से एक टियर का बंदा पकड़ा है पिछले दिनों सऊद मकसी ने, नासिर आफ्ताब ने, उसको गिरफ्तार करने पे उनको हटा दिया गया डीआईजी और एसएसपी को। और तीसरा टियर वो है जिसको हम आप सब हमारे साथ हम जैसे ही हैं, वो बड़े जो पक्के के डाकू हैं, वो मेन कल्प्रेट्स हैं सिंध के, जो कि सिंध की मईशत पे भी डाका डाल रहे हैं, सिंध के डाकुओं को भी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो जो भी ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट होना चाहिए पक्के के डाकुओं से और उसके बाद कच्चे के डाकुओं तक जाए। नहीं तो कच्चे के तो जितने मारोगे 1 महीने बाद दोबारा पैदा हो जाएंगे, वहीं से बंदूक देनी है, डाकू बन जाना है। एक ड्राइवर के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग हटा के बंदूक दे दो, 1 मिनट के अंदर वो ड्राइवर से डाकू बन जाएगा और इख्तियार को जाओ मारो, हम पीछे बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सवाल, वज़ीर आला साहब को चंद सवाल छोड़ने जाना चाह रहा हूं। अगर आपने इतनी इमरजेंसी में एसएसपी ट्रांसफर किया था तो आपके एसएसपी साहब ने 4 दिन बाद चार्ज क्यों लिया? इसलिए कि इसको डिले किया जाए, इसलिए कि डाकू अपनी पनाहगाहों में, पनाहगाहें कहां हैं ये भी बता दो। इनकी पनाहगाहें पहाड़ नहीं है, ये जान क्राइम करने के लिए कच्चे में जाते हैं
اور جان بچانے کے لیے میرے آپ کے بڑے لوگوں کے بنگلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی رہائش گاہوں پر، ان کی پناہ گاہوں پر موجود ہوتے ہیں. سب پکے میں آ چکے ہوں گے. یہ سب جو بیلے میں تھے آج ڈیفینس میں ملیں گے، شکارپور میں ملیں گے، سکھر میں ملیں گے، گواوشا میں ملیں گے، لاڑکانہ میں ملیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، 4 دن بعد آپ کے ایس ایس پی صاحب کیوں گئے؟ کیا آپ نے نکلنے کا ٹائم دینا تھا؟ یا دوسرا بتاؤ، جیسے پانی بڑھے گا کچے میں پانی چلا جائے گا. پانی جانے کے بعد ڈاکو تو درختوں کے اوپر رہ جاتے ہیں، لیکن پولیس پانی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا. اور سنا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے، ہم نے مین آپریشن نہیں کرنا. ٹارگیٹڈ آپریشن وہ ہو جاتا ہے کہ جو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. 7-8 بیچارے چھوٹے لیول کے 8ویں ٹیئر کے بندے مار کے لٹکا دیں گے جی ہم نے 8 ڈاکو مار دیے. اصل کام چلتا رہے گا. یہ ٹوپی ڈرامہ آپریشن ہو رہا ہے سندھ میں. اینٹی ڈکیت آپریشن ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، آئی واش ہے. دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب، بختر بند اور جدید اسلحے کی فراہمی اگر آپ کو چاہیے، شیخ رشید صاحب گئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ آپ کو جو چاہیے ہم تیار ہیں. آپ کو اسلحہ چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. آپ کو گاڑیاں چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. آپ کو ایمونیشن چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. اف یو نیڈ رینجرز لکھیے، چونکہ سندھ گورنمنٹ کو مانگنا پڑے گا. رینجرز کی ضرورت ہے، جائیے رینجرز کو آفیشیلی بلائیے، اختیار دیجیے، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کوئی خط لکھا کسی ادارے کو؟ کسی ادارے سے پوچھا کہ ہمیں یہ اسلحہ چاہیے؟ کوئی خط لکھا ہو تو شیئر کیجئے، بھیج دیجیے اپنی جو آپ کی ایک وہ ٹیم ہے پوری 5 لوگوں کی جو سارے دن کوئی کام نہیں کرتے سوائے ہمیں جواب دینے کے، ہمیں الزام لگانے کے. بتائیے میرے سوالوں کے جواب دیں آ کر. اور اب جب کچے میں پانی آ جائے گا تو مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کا، کس وقت یو آر ویٹنگ فار، کس کا انتظار ہو رہا ہے کچے میں پانی آنے کا. اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں 8 ڈاکو مارے گئے تو بھائی یہ کوئی جن تھے، چڑیلیں تھیں، بھوت تھے، کوئی تصویر نہیں آتی ان کی؟ ہم نے تو سنا جن بھوت کی تصویر نہیں آتی ہے. 8 ڈاکو اگر مارے گئے تو تصویریں دکھائیں، ان کی نام بتائیں، ان کی شناخت بتائیں. کیوں پاگل بنا رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ ہمیں بتایا جائے کہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو کیوں ہٹایا. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب جب شکارپور گئے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی مقامی وزیر اور ایم پی ایم این اے کیوں نہیں تھا؟ یہ ایک سوال ہے. کیا وہ ڈاکوؤں کے سرپرست تھے؟ آپ کے مقامی ایم پی ایم این اے کیوں ساتھ نہیں گئے تھے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے آپریشن کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا ہے؟ آپ نے آپریشن کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے؟ لوگوں کو شکایت کرنی ہو کہاں کچھ کام کریں؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت پورا سندھ بدامنی کا شکار ہو چکا ہے. سندھ میں آج آئی جی صاحب جو ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت جب اے ڈی خواجہ صاحب وفاق کے نمائندے تھے. آج بھی میں کہتا ہوں ان آئی جی صاحب کو ڈسمس کر کے، فارغ کر کے اے ڈی خواجہ کے لوگ آتے، 1 ہفتے میں رزلٹ نظر آ جائے گا. اس کے بعد کلیم امام صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کلیم امام پی ٹی آئی جی ہے. اس کے بعد انہوں نے 3 نام دیے، ٹاپ پہ مشتاق مہر صاحب کا نام دیا، اس کو آئی جی لگا دیا گیا. چلو جی آپ کھیلیں. نہیں تو ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ جی ہمارا تو آئی جی سنتا نہیں ہے، آئی جی خواجہ کورٹ نے بٹھایا ہوا ہے، کلیم امام کو فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے اپنی مرضی کے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس آرڈر 2019 لے کر آئے، جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. آج سندھ میں پی پی آئی جی لگا ہوا ہے، پی پی آئی جی، پیپل پارٹی کا آئی جی. ذمہ دار کون ہے؟ سندھ کا ہوم منسٹر وزیر اعلیٰ صاحب ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ اے پی سی جس کے اندر گولہ گزر کے 3 لوگوں کو شہید کر کے چلا گیا، میں مل کر آیا ہوں ان شہداء کے رشتہ داروں سے اور زخمیوں سے جو اس وقت اے پی سی میں موجود تھے، جس نے کہا تھا ہمیں بچاؤ. اس اے پی سی کو خریدنے والے وزیر اعلیٰ، اس اے پی سی کو خریدنے والے وزیر داخلہ، اس اے پی سی کو خریدنے والے وزیر خزانہ اور اس اے پی سی کو خریدنے والے جس میں لوگ آئی جی سندھ، میں کہتا ہوں چاروں کو ان کو بٹھایا جائے اسی اے پی سی میں اور بھیجا جائے کچے میں آپریشن کے لیے. پھر جب فائر آئے گا نا اینٹی ایئر کرافٹ گن کا تو پتا چلے گا کہ یہ فائر جب اندر گھسے گا کہ غریب کا بچہ جب مرتا ہے اس کو بھی دکھ ہوتا ہے. آپ نے اپنے پیٹ کی دوزخ بجھانے کے لیے، آپ نے پیسے کمانے کے لیے، آپ نے کرپشن کرانے کے لیے اے پی سی بھی وہ خرید لی جس میں سے گولیاں آر پار ہو جاتی ہیں، کھلونے ڈبے خرید لیے آپ نے. اس کے خلاف کیا وزیر اعلیٰ صاحب جواب دیجئے، کوئی آپ نے کارروائی کی؟ لگایا کس کو؟ انور سیال کو. وہ یہاں بھی کر اسلام آباد میں گھوم رہے. ایک شخص جس کا کام جوتے اٹھانا ہو، پرس اٹھانا ہو، جوتے لے کے پیچھے منشی گیری کرنا ہو، پالش کرنا ہو جوتے، اس کو اریگیشن منسٹر بنا دیا. آج جائیے سندھ کا عام گھاری تباہ برباد ہو گیا ہے. اس اریگیشن منسٹر میں سندھ کے غریبوں کا پانی پی کر اس کے باتھ روموں میں
सोने की टोटियां लगी हुई हैं अनवर साल के। अब जब नैब ने रेफरेंस दायर किया तो कहते हैं कि मैंने चूंकि पानी का इशू उठाया तो इन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया। 2018 से इंक्वायरी चल रही थी। मतलब और आज मैं बताना चाहता हूं, आज से 1.5 महीने पहले की रिपोर्ट चली है कि सिंध में 330 कनेक्शन 330 कनेक्शन जो है सिंध के, वो गैर कानूनी तरीके से सिंध हुकूमत ने बड़े लोगों को दिए हुए हैं। बड़े लोगों में सबसे पहला बड़ा नाम बिलावल जरदारी का है। नहरों से डायरेक्ट कनेक्शन कहीं अलाउड नहीं होता। 330 कनेक्शन जो है इनकी फैमिली मेंबर्स को, जिसकी वजह से आज से 3 दिन पहले मैं घोटकी फीडर के ऊपर था 26 मई को, कि वहां रोड़ी कनाल जो थी, घोटकी फीडर भरपूर चल रही थी, लेकिन जो हमारी गरीबों की जो शाखें थी, जो कनालें थी, वो कम चल रही थी। आज सखर बराज में इस वक्त एज टुडे सखर बराज की शॉर्टेज है 13%, कोटरी बराज की शॉर्टेज है 30% और गुद्दू बराज की शॉर्टेज है 25%। मतलब सिंध में पानी जाने के बाद उसूल ये कहता है, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि पंजाब को अपना शेयर मिल रहा है, सिंध को अपना शेयर मिल रहा है, उसके बाद सूबों ने डिसाइड करना है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सिंध को इतराज है कि उन्होंने अपने शेयर में से पानी वो उसमें दे दिया, क्या कहना चाहिए, टीपी लिंक को दे दिया, उन्होंने कहीं और दे दिया, अपने शेयर में से दिया ना, मैं पूछना चाहता हूं तो फिर सखर बैराज में सिर्फ 13% की शॉर्टेज है। वीआईपी बैराज है, इसमें खुर्शीद शाह साहब की जमीनें हैं, इसमें आसिफ जरदारी साहब की जमीनें हैं, इसमें नवाब शाह की जमीनें हैं, इसमें टंडोवाला यार की जमीनें हैं। ये वीआईपी जो एरिया है वहां सिर्फ सिंध में गुड्डू में पानी जाने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंध वालों बुधो 13% को शॉर्टेज आए सखर बैराज में, कोटली में 3%, गुड्डू में 15%। सखर बैराज वीआईपी इलाके में 13% शॉर्टेज, कोटली में 30% शॉर्टेज, गुड्डू में 25% शॉर्टेज। ये सिंध में पानी जाने की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदारी, अच्छा अकॉर्ड के 19 अकॉर्ड के 14 क्लॉज 14D के तहत हर सूबे को वो क्लॉज 1991 के अकॉर्ड के क्लॉज 14D हर सूबे को इजाजत देता है कि आपको जो शेयर मिलता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने अंदाज में करें। इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये सिंध ने जो पंजाब पे पानी छोड़, सिंध मेरा सूबा भी है, मैं खुद सिंध से ताल्लुक रखता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का मुझे मैंडेट हासिल है, और मैं चैलेंज करता हूं कि मुझसे ज्यादा अगर सिंध को फिजिकली किसी ने ग्राउंड पर जाके लोगों से कनेक्शन है किसी का, वो मेरा मौजूद है। सिंध के लोग अगर या तो भाई ऊपर से पानी नहीं आया, तो मैं कहना चाहता हूं फार्मूला बिलावल जरदारी का इस्तीफा सुन लो, उसको उस पर अप्लाई कर लो ना। जब बारिश ज्यादा आती है तो लोग डूब जाते हैं, कहते हैं मेरा कसूर थोड़ी है, ये तो बारिश ज्यादा आया, पानी ज्यादा आया, लोग डूब गए, जबकि ये जिम्मेदार है। बारिश कम आया, पानी कम आया, तो फिर हमें जिम्मेदार क्यों करार दे रहे हो? मैं कहना चाहता हूं सिंध में आज 13 साल से 7,880 अरब आने के बावजूद सिर्फ सिंध ने 1650 अरब डेवलपमेंट में लगाए हैं, और 1650 अरब 7,880 अरब पैसे आए, 1650 सिर्फ डेवलपमेंट पे लगे। उसके अंदर से उनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 880 जी 7,880 अरब रुपए, मैं रिपीट कर 7,880 अरब पिछले 13 साल में सिंध गवर्नमेंट के पास गए थ्रू एनएफसी एंड लोकल कलेक्शन रेवेन्यूज। 1650 अरब रुपए डेवलपमेंट में खर्च हुए। उनकी पीएनडी की रिपोर्ट कहती है कि उसका तकरीबन 44% करप्शन हुई है। इसका मतलब है कि 7,880 अरब में से सिर्फ 700-800 अरब ग्राउंड पर लगे हैं। अब आइए कि पीटीआई ने क्या किया सिंध के लिए। एक सवाल आता है कि पीटीआई को मैंडेट मिला कराची के लिए क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं 162 अरब की बात होती है। कराची में 162 अरब जो पहला अनाउंसमेंट थी 2018 की, 162 अरब में से इंशाअल्लाह 13 साल में तो पीपल्स पार्टी एक बस नहीं दे सकी। इस अगस्त के अंदर ग्रीन लाइन बसेस आपको रोडों पर चलती नजर आएंगी। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खत्म हो चुकी थी, फायर ब्रिगेड थी नहीं। 52 फायर टेंडर कराची के लोगों के लिए 162 अरब के अंदर से मौजूद है। 162 अरब में से लोग कहते हैं ना क्या किया, ऐलानात किए, ऐलान खान नाम रख दिया, ऐलान खान, इमरान खान। इंशाअल्लाह ये वो खान है जो सब कुछ करता है। मैं कहना चाहता हूं
اور 162 अरब में से फ्रेट कॉरिडोर केसीआर उसका भी काम अनकरीब शुरू होने वाला है और वो भी पाइपलाइन के अंदर है। इन्होंने तो ना कोई सिस्टम नहीं दिया, कोई नो मास ट्रांजिट सिस्टम, नो लोकल ट्रेन सिस्टम, कुछ भी नहीं, जिनकी फेडरल गवर्नमेंट्स भी नहीं है। फिर आ जाते हैं लोग कहते हैं 1100 अरब का पैकेज अनाउंस को प्राइम मिनिस्टर ने किया, कुछ भी नहीं किया। उस पर भी सुन लीजिए, 1100 अरब का जो पैकेज था उसके अंदर तकरीबन 650 अरब फेडरल गवर्नमेंट के थे। उसके अंदर K4 था। K4 क्या है आपको नहीं बताओ, इस्लामाबाद के लोग हैं। कराची को पानी की लाइन की एक वो बहुत बड़ी जानी है, कराची को पानी जाना है, एक लाइन डलनी है, कनाल बननी है। उस K4 के अंदर भी करप्शन हुई, गलत उसका डिजाइन किया गया। इस वक्त वापडा के हवाले हो चुकी है, डिजाइनिंग हो चुकी है, काम हो चुका है। इंशाल्लाह K4 के ऊपर भी पैसे जारी हो चुके हैं K4 की तरफ, वो इंशाल्लाह होता हुआ नजर आएगा। कराची के नाले में बारिश आने वाली है ना, फिर आप देखिएगा कराची के लोग डूब रहे होंगे, गटर के पानी के अंदर घरों में जा रहा होगा। लेकिन जो नाले हमें बताए गए थे उसके अंदर गुज्जर नाला, औरंगी नाला, इनके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। लेकिन जो नाले मुराद अली शाह ने साफ करने थे 38 नाले, कराची वालों हमने जो 5 बड़े नाले काम करने थे, काम स्टार्ट हो चुका है, आप खुद देख रहे हैं। लेकिन जो 38 नाले, जो उसके छोटे नाले जो छोटे इलाकों से थे, मुराद अली शाह ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता कि कराची वाले डूबते हो डूबो, मरते हो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं। कराची से माल कमाते हैं, कराची की सारी जमीनें इनकी है, कराची की सारी जमीनें इन्होंने बेचनी है, जाली तरीके से कब्जे करने हैं, जमीनें सारी इनकी हैं, कराची वाले इनके नहीं है, कराची का पैसा इनका है, कराची वाले इनके नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूं कि 162 अरब, फिर 6.5, 11 में 600 अरब, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 440 अरब। मेरा कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिंध में 440 अरब अनाउंस किया और कहा 1 महीने में ग्राउंड पे नजर आएगा। आज से 6 रोज पहले असद उमर साहब गए, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, उसके ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। वहां हमने गैसिफिकेशन ऑफ विलेजेस स्टार्ट कर दी है, वहां नादरा के दफ्तर स्टार्ट हो गए हैं, कम्युनिकेशन के लिए ब्रॉडबैंड 3G 4G स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपके जरिए सिंध वालों को, कि ये मुबारकबाद तो पूरे पाकिस्तान वालों को है, जब आप चलते थे पेशावर से कराची जाने के लिए, लगता था जैसे आप पहुंचते थे सखर मोटरवे से, लगता था अमेरिका के खत्म, अफ्रीका स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची सखर हैदराबाद मोटरवे वो भी मंजूर हो चुकी, इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग अनकरीब होने वाली है। 200 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट वो भी इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। मेरा मतलब 162 अरब, फिर 1100 अरब में से 650 अरब, 440 अरब, ये काम फेडरल गवर्नमेंट ने करके दे दिए। आपने पूरे 13 साल में सिर्फ 1650 अरब की बात की और आधे पैसे खा गए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 2.5 साल में 1000 अरब से ज्यादा खर्च कर चुकी है। और उसके अलावा एहसास इमरजेंसी कैश, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कोरोना में लोगों को मरने दिया। आज कोरोना वैक्सीन बड़ी बात करते हैं, आप देखते होंगे यहाँ एक क्लीन शेवन आते हैं, एक दाढ़ी वाले आते हैं, एक और आते हैं, मदारी टाइप लोग आ जाते हैं दिन में 4-5। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह हो रहा था कि जी हमने बड़ा काम कर दिया, तस्वीरें लग गई वज़ीर आला साहब की कि जी कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवा रही है सिंध हुकूमत, सदके थी वहां। एक्सपो सेंटर भी हमारा, वैक्सीन भी इमरान खान ने दी, वैक्सीन भी फेडरल गवर्नमेंट की, तस्वीर मुराद अली शाह की। तो नौसरबाजों का टोला सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहा है, सब नौसरबाजों का टोला सिंध की हुक्मरानी कर रहा है। एक वैक्सीन सिंध वासियों हिकिड़ो टिको भी तव्हांजे लाइ ख़रीद कोन कयो, हिकिड़ी वैक्सीन कोन ख़रीद कई आहे। सिंध वासियों एक वैक्सीन सिंध हुकूमत ने आपके लिए खरीदी नहीं है, वफाकी हुकूमत की वैक्सीन है, जबकि हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है। उसके बावजूद वैक्सीन हमारी, जब पिछले साल कोरोना में लॉकडाउन लगे, एक राशन का कट्टा नहीं दिया, चंद कट्टे दिए। उसके बाद वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम के तहत 65 अरब रुपए सिंध के 50 लाख लोगों को दिए, 65 अरब रुपए एहसास इमरजेंसी कैश के अंदर दिए। अब इंशाल्लाह इस दफा कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए नौजवानों को यूथ लोन हम देने जा रहे हैं। भूखा न सोए के तहत दस्तरखान सिंध में लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सिंध के अवाम के लिए जो तहरीक इंसाफ कर रही है, पीपल्स पार्टी कभी नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी गुमराह कर रही है। पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब का झगड़ा कराकर मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है, फेडरेशन को कमजोर कर रही है। और पानी का झगड़ा, पानी के इशू उठाकर डाकू राज के सिस्टम को उसमें क्या कहना चाहिए, पानी में बहाना चाहते हैं, लेकिन बहाना नहीं देंगे। सिंध के अवाम की जिंदगियां खतरे में है और इन पक्के के डाकुओं की निजात जरूरी है। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आप सबकी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीमा दिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर